تو ماں باپ کی رضا اللہ کی رضا کا دروازہ کھولتی ہے۔ جن لوگوں کے ماں باپ ناراض ہیں اور وہ جا کے پیر صاحب کی خدمت کرتے ہیں اور میاں ماں کے قدم چومو، باپ کی ٹانگیں دباؤ، ان کی خدمت کرو، تمہارے پہلے مرشد وہ ہیں، ان کو راضی کرو، پھر کسی شیخ کامل کی صحبت میں آنا، دیکھو کیسے دل کی بند کھڑکیاں کھلتی ہیں۔ ایک مرشد تو ناراض کر رہا ہے اور دوسرے مرشد سے تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا کہ کون کتنا خوبصورت ہے، جس کے پاس کتنی دولت ہے۔ نہ تمہاری صورتیں دیکھتا ہے، نہ تمہارے بنگلے دیکھتا ہے، نہ تمہاری جائیدادیں دیکھتا ہے، نہ تمہارا بینک بیلنس دیکھتا ہے۔ اسے تمہاری صورتوں سے غرض نہیں ہے، اسے تمہارے اموال سے سروکار نہیں ہے۔ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، وہ تمہارے دل دیکھتا ہے اور تمہارے عمل دیکھتا ہے۔ اپنے آپ کو ایسی بحث کے اندر شامل نہ کرنا جس کا نتیجہ بے ادبی تک پہنچتا ہو۔ سارا دین حضور کی محبت کا نام ہے، سارا دین ادب کا نام ہے۔ اور اقبال علیہ رحمہ کا یہ شعر میں کئی مرتبہ آپ تک پہنچا چکا ہوں۔ دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق آغازش ادب۔ طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے، ادب سے شروع ہوتا ہے، عشق پہ ختم ہوتا ہے۔ شہد سے میٹھا ہے، دل آویز ہے، کھنڈ میں اتنی مٹھاس نہیں ہے، شکر اور گڑ میں اتنی مٹھاس نہیں ہے، شہد میں اتنی مٹھاس نہیں ہے، قند اور نبات میں اتنی مٹھاس نہیں ہے جتنی نام محمد میں رکھی گئی۔ ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سائے۔ فرمایا جب اچھے لوگوں کا ذکر کرو تو میری عمر کا ذکر بھی کیا کرو۔ عمر کے سائے کو دیکھ کے شیطان بھاگتا ہے۔ اسلام لائے تو زندگی کی ایک ایک سانس اسلام کے لیے وقف کر دی، حضور کی شریعت کا پہرا دیا۔ اسلامی فتوحات پھیلی تو پھیلتی ہی چلی گئیں، کبھی مصر فتح ہو رہا ہے، کبھی ایران فتح ہو رہا ہے، عدل و انصاف کا دورہ ہوتا ہے۔ زمانے نے دیکھا کہ غیر مسلم بھی عدالت میں کھڑا ہے تو اسے خوف نہیں ہوتا تھا کہ میرے سے ناانصافی ہوگی، اس لیے کہ حکومت بخش علی حجویری سے ایک مرید نے کہا، حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے، فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو۔ تم اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسوں کا خراج ہوں گے۔ جو رونا نہیں جانتا وہ اللہ کی رحمتوں کو اور اللہ کی کرم نوازیوں کو کیسے سمیٹ پائے گا۔ بچہ روتا ہے تو ماں دودھ دیتی ہے۔ جب بندہ اللہ کی حضور الہاؤ زاری کرتا ہے، عجز کرتا ہے، انکساری کرتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کو جوش آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پہ برستی ہیں اور اس کے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل۔ ناراض ہوتا ہے تو رزق بند نہیں کرتا، اس کے لیے آب و دانے کی بندش نہیں کر دیتا، اس کی دیگر ضروریات روک نہیں لیتا، اس کو ہر کچھ بہم پہنچ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ کسی سے ناراض ہو سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ بندہ سمجھتا میں نماز نہیں پڑھتا، میاں تو کون ہے، تجھے توفیق سجدہ ہی نہیں دی جا رہی، تو نے اللہ کو ناراض کر لیا ہے۔ وہ تجھے اپنی چوکھٹ پہ بلاتا ہی نہیں، اپنی دہلیز پہ تمہیں حاضری کا اذن ہی نہیں دیا، تو اس سے معافی مانگو۔ پنج گانا با جماعت نماز شیاری میں ایک شخص تھا، اس کا نام کفل تھا اور بہت بڑا بدکار تھا۔ ہر رات کوئی نئی خاتون اس کے گھر کی زینت بنتی۔ ایک دن ایک خاتون کو 60 دینار دے کے وہ اپنے گھر لے آیا۔ جب بدی پہ آمادہ ہو گیا تو اس خاتون کا وجود کانپنے لگا، اس کا بدن تھر تھرانے لگا۔ کفل نے کہا کہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا کفل میں کوئی بدکار خاتون نہیں ہوں، لیکن ضرورت مجھے تیری چوکھٹ پہ لے آئی۔ بس دل کی اتھا گہرائیوں سے نکلے ہوئے جملے تھے، دل کی اتھا گہرائیوں میں اتر گئے۔ کفل پیچھے ہٹ گیا۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا فرماتے ہیں کہ کفل کا اسی رات انتقال ہو گیا۔ لوگ جب صبح گئے تو کفل کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر لکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو دیکھا معراج کی شب کہ ان کے سر پتھروں سے کوٹے جا رہے ہیں، کچلے جانے کے بعد پھر دوبارہ سر صحیح کر دیے جاتے ہیں، پھر پتھروں سے ان کے سر کوٹے جاتے ہیں، ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ ان کے سر صحیح کر دیے جاتے ہیں۔ جبریل امین نے کہا حضور یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز میں کاہلی کیا کرتے تھے، نماز میں سستی کیا کرتے تھے، نمازوں پر بوجھ تھا، یہ وقت ہو گیا ہے اب پڑھنی پڑے گی، دیر کرتے رہتے، پہلے پڑھنا ہی نہیں چاہتے تھے، اگر پڑھنی پڑھ بھی جاتی تو پھر نماز کی وجہ سے ان کے سر بوجھل رہتے تھے، آج ان کے وہ سر کوٹے جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا، کتنی مرتبہ؟
100 मरतबा। क्या पढ़ा? सुबहान अल्लाह व बिहम्दी। फरमाया कि उसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर भी हों तो अल्लाह माफ फरमा देगा। तो ये अपने वज़ाइफ में शामिल कर लीजिए, सुबहान अल्लाह व बिहम्दी। और हदीस बुखारी है, बल्कि बुखारी की सबसे आखिरी रिवायत है कि 2 कलमे ऐसे हैं जो अल्लाह को महबूब हैं और जुबान पर मुश्किल नहीं, जुबान पर बड़े आसान हैं, और जब मीज़ान पे रखे जाएंगे तो पलड़े को झुका देंगे, बड़े भारी हैं मीज़ान पे। वो 2 कलमे यही हैं, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। तो अगर इसको 100 मरतबा रोजाना पढ़े तो समुंदर की झाग के बराबर भी गुनाह हो तो अल्लाह माफ फरमाता है। शख्स था उनासिस, तो उसके ये आंखों के जो पपोटे थे ये काम करना छोड़ गए। वो अपनी मर्जी से आंखें नहीं बंद कर सकता था। डॉक्टर स्लोशन टेप लगा के आंखें खोल देता और जब उसने सोना होता तो बंद कर देता। हमें कभी इसका एहसास भी नहीं हुआ कि ये कोई नेमत है। ऑटोमेटिक सिस्टम मेरे रब ने लगाया है। तो किसी ने उससे पूछा कि तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश? उसने काश अपनी आंखें अपनी मर्जी से खोल सकूं। इंसान अपने रब का कितना नाशुक्र है, उसने क्या कुछ इसे अता किया, लेकिन ये शुक्र का कलमा भी नहीं बोलता। एक आदमी 100 साल भी जिंदगी पाए तो फिर भी तो मौत ही है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जब कब्ज़े रूह के लिए इजराइल आए थे तो पूछा किधर आए हो? कहा कब्ज़े रूह के लिए आया हूं। तो उन्होंने थप्पड़ लगाया, फल्लातमा अला वजह। तो वापस चले गए तो कहा मालिक एक ऐसे शख्स के पास भेजा जो मरना ही नहीं चाहता। तो कहा फिर जा मेरे बंदे के पास, उससे कह कि एक बैल की पुश्त पे हाथ रखिएगा और जितने बाल नीचे आएंगे उतनी उम्र बढ़ा दे। हाजिर खिदमत हुए, पूछा कि फिर दोबारा आगे हो? कहा कि बस आपके उम्र के इजाफे का संदेशा लेकर आया हूँ, किसी बैल पे हाथ रखिएगा, जितने बाल नीचे आएंगे उतनी उम्र बढ़ा दी जाएगी। तो बोले फिर क्या होगा? कहा फिर मौत। कहा अगर फिर भी है तो अभी रूह कब्ज़। 100 साल भी जिएंगे तो फिर भी मौत है, हंगामा आ रहा, कुल ज़मीं खामोश में डूब जाते हैं सफीने मौज। ये आमिल लोग जो हैं इनका काम चलता है, लोग ज़ोफुल इत्तिकादी में मुब्तला रहे और ये कह देते हैं कि आपके खानदान में एक मनहूस औरत है, ये उसका किया हुआ है। तो कोई ना कोई मनहूस तो पहले ही उन्होंने तय कर रखी होती है, फौरन ज़हन वहां जा क्लिक हो जाता है। उसका नून से नाम शुरू होता है, उसका काफ से नाम शुरू होता है, उसका जीम से नाम शुरू होता है। तो पूरे खानदान में किसी का नाम काफ, नून या जीम से तो शुरू होता ही होगा, या दोस्तों में तो फौरन ज़हन जो है उधर मुंतकिल हो गया। अब ये बाबा जी ने बता दिया है, हाँ 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 उसने ये बात की थी, कुछ बातें याद आने लगी। उस काफ से शुरू होने वाले नाम के साथ नफरत पैदा हो गई। इस बाबे ने नफरत का कारोबार किया। इसने तो 100 रुपए 200 रुपए ले लिए, लेकिन 2 इंसानों के अंदर नफरत डाल दी। इसका गिरबान कल कयामत के दिन पकड़ा जाएगा। इन मलंगों के पास, इन ज़ोफुल इत्तिकादी को फैलाने वालों के पास नाराज होता है तो रिस्क बंद नहीं करता, उसके लिए आबो दाने की बंदिश नहीं कर देता, उसकी दीगर जरूरियात रोक नहीं लेता, उसको हर कुछ बहम पहुंच रहा होता है। लेकिन अल्लाह किसी से नाराज हो सजदे की तौफीक छीन लेता है। बंदा समझता मैं नमाज नहीं पढ़ता, मियाँ तू कौन है, तुझे तौफीक सजदा ही नहीं दी जा रही, तूने अल्लाह को नाराज कर लिया है। वो तुझे अपनी चौखट पे बुलाता ही नहीं, अपनी दहलीज पे तुम्हें हाजिरी का इज़्ज़त ही नहीं दिया, तो उससे माफी मांगो। 5 गाना बाजमात नमाज शियार। एक शख्स था, उसका नाम किफल था और बहुत बड़ा बदकार था। हर रात कोई नई खातून उसके घर की जीनत बनती। एक दिन एक खातून को 60 दीनार देके वो अपने घर ले आया। जब बदी पे आमादा हो गया तो उस खातून का वजूद कांपने लगा, उसका बदन थरथराने लगा। किफल ने कहा कि क्या माजरा है? उसने कहा किफल मैं कोई बदकार खातून नहीं हूं, लेकिन जरूरत मुझे तेरी चौखट पे ले आई। बस दिल की अथाह गहराइयों से निकले हुए जुमले थे, दिल की अथाह गहराइयों में उतर गए। किफल पीछे हट गया। मेरे और आपके आका मौला फरमाते हैं कि किफल का उसी रात इंतकाल हो गया। लोग जब सुबह गए तो किफल के दरवाजे पे लिखा हुआ था इन्नल्लाह कद गफरा लिकिफल, अल्लाह ने किफल को माफ कर दिया। अपने आप को ऐसी बहस के अंदर शामिल न करना जिसका नतीजा बेअदबी तक पहुंचता। सारा दीन हुजूर की मोहब्बत का नाम है, सारा दीन अदब का नाम है। और इकबाल अलैहिर्रहमा का ये शेर मैं कई मरतबा आप तक पहुंचा चुका हूं। दीन सरापा सोख्तन अंदर तलब, इंतहाइश इश्क आगाज़श अदब। तलबे महबूब में तड़पने का नाम दीन है, अदब से शुरू होता है, इश्क पे खत्म होता है। तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे मालों को नहीं देखता कि कौन कितना खूबसूरत है, किसके पास कितनी दौलत है। ना तुम्हारी सूरतें देखता है, ना तुम्हारे बंगले देखता है, ना तुम्हारी जायदादें देखता है, ना तुम्हारा बैंक बैलेंस देखता है। उसे तुम्हारी सूरतों से गरज नहीं है, उसे तुम्हारे अम्वाल से सरोकार नहीं है। वलाकि यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम,
وہ تمہارے دل دیکھتا ہے اور تمہارے عمل دیکھتا ہے.